2023년 2월 5일 주일 바다 예배를 필리핀 SMF 찬양팀의 찬양으로 시작하겠습니다. Yes, Jesus. Hallelujah. Blessed be your name in the land that is plentiful, and the rooms of abundance flow. Blessed be your name. Amen. Blessed be your name when I found in the desert plain, the walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. Yes, Lord, in the darkness closest in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Amen. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all that it should be. Blessed be your name. Amen. Blessed be your name on the road marked with suffering, where the saints pain an offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Yes, Jesus, continue to bless your name, to praise your holy name, Jesus. Hallelujah. In sufferings, we will praise you, Jesus. This is our offering to you, God. Then take away, you give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Bless your name, Jesus. The name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Oh Lord, we bless your name, Jesus. Oh God, yes, we worship you. Oh Lord God, hallelujah. Yes, Jesus, continue to praise your name. Continue to worship your name, Lord God. You are God alone. You are God alone. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. You are not a God created by human hands. You're the only God dependent than any mortal man. You are not a God in need of
anything we can give by your plans. This just the way it is. Hallelujah. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plans. It's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. 'Cause you are God alone. The time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's who you are. You're unchangeable, amen. You're unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You are. You're unchangeable, Jesus. Unshakable, unstoppable. That's who you are. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. And the good time began.
good times and bad. You are on your throne. You are God alone. Yes, Jesus. Hallelujah, God. You are God alone in our life. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 1장 3절의 말씀입니다. 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고. 아멘. 네, 안녕하세요. 정민혁 간사입니다. 우리는 지난 시간 창세기 1장 1절을 통해서 하나님께서 완벽한 관계를 누리시는 분이시며, 그리고 그 사랑이라는 완벽한 관계성 안에서 성부, 성자, 성령 하나님이 한 분 하나님이 되신다는 이야기를 나눴습니다. 그리고 그 사랑이라는 어떤 관계의 결과 안에서 이 창조가 시작되었다고 이야기를 했죠. 그래서 우리 창조물의 목적이 이 바로 사랑이라는 하나님의 관계성의 대상이며, 그 사랑이라는 관계에 초대된 자들이라고 했습니다. 그리고 또 1장 2절을 통해서 하나님의 부재인 상태, 하나님의 안 계신 그 부재인 상태가 흑암과 혼돈, 공허라는 것에 대한 이야기를 좀 나눴죠. 그리고 하나님의 사랑, 그 관계성이 어떻게 확장되어져 가는지에 대한 이야기를 좀 했습니다. 자, 그렇다면 오늘은요, 하나님께서 이 관계를요 본격적으로 시작하시는 방법에 대한 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 지금까지 나눈 이야기를 통해 창세기 1장은 단순하게 어떤 창조되었던 시점에 대한 이야기를 하는 것이 아니라 하나님의 관계성이 어떻게 넘쳐 흘러서 확장되어 가는지에 대한 이야기를 좀 하고 있어요. 결국 창세기 1장 3절에서는 비로소 수면 위를 운행하시던 그 하나님께서 본격적으로 가치가 없고 하나님이 없었던 그 어둠, 혼돈, 공허한 자리에 가치를 부여하고 그것과 관계를 만들어 가시는 장면을 볼 수 있습니다. 바로 창조에 관한 첫 장면이죠. 창세기 1장 3절 말씀입니다. 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고. 자, 이 짧은 구절에서 우리는 많은 것을 유추할 수 있지만 이 짧은 구절에서 우리가 가장 먼저 주목해야 할 것은 바로 하나님의 창조 방법입니다. 혹은 하나님의 관계의 방법이라고도 할 수 있을 것 같아요. 하나님은 창조를 하실 때 이 바로 말씀으로 하셨습니다. 하나님이 이렇게 뭔가 말씀하셔서 세상이 창조되어져 가죠. 굉장히 신기합니다. 수많은 다른 방법이 있었음에도 불구하고 하나님은 말씀으로 이 땅을 창조하십니다. 물론 영이시기 때문에 손이 계실지는 모르겠지만 손을 휘두르신다거나 혹은 이렇게 발을 구르신다거나 아니면 다른 어떤 몸짓이 아니라 이렇게 말씀으로 의사소통을 통하여 창조하시는 것일까요? 이 장면을 통해서 우리가 유추할 수 있는 것은 여러 가지가 될 수 있는데, 한 가지 유추할 수 있는 포인트는 하나님께서 모든 것의 주인이 되시기 때문에 단순히 명령을 하심으로써 이 세상을 창조하실 수 있다는 것을 생각해 볼 수 있을 것 같습니다. 그것은 창세기 1장 1절을 하나님이 위대한 창조주이시다라는 어떤 관점으로 봤을 때 나올 수 있는 어떤 결론일 것 같아요. 하나님께서 태초에 천지를 창조하셨는데 그분은 오직 말씀으로만 창조하셨다, 이런 사실이 굉장히 대단한 것이죠. 하나님의 광대하심과 그분의 놀라우심과 힘과 권능에 대해서 우리가 놀라게 되는 것입니다. 하지만 그 창세기 1장 1절이 우리가 단순히 하나님께 그 창조하셨다라는 어떤 포커스가 아니라 하나님이 이 관계성 안에서 시작하셨다라는 우리는 초점으로 보고 있지 않습니까? 그래서 그 광대하신 하나님께서 그 완벽한 관계 속에서 모든 것을 창조하셨는데 바로 이 의사소통을 통하여 창조하셨다라는 것입니다. 여러분, 모든 관계의 시작은 바로 이 말씀 혹은 의사소통을 통해서 이루어집니다. 의사소통 없이 관계가 만들어질 수 있을까요? 그렇지 않습니다. 모든 관계는 의사소통이라는 채널을 통해서 만들어지는 것이죠. 이 세상의 모든 관계를 생각해 보십시오. 예를 들면 아기를 생각해 볼까요? 엄마의 태 안에서 새로운 생명이 태어나서 생겼을 때 그때부터 이 아이와 엄마는 계속해서 의사소통하기 시작합니다. 엄마의 감정이 아이에게 전해지고 엄마의 목소리를 아이가 듣고 자라고
점점 아이가 발달할수록 엄마의 감정, 뭐 엄마의 목소리뿐만 아니라 또 이제 함께하는 아빠의 목소리까지도 들을 수가 있죠. 그러면서 점점 자신의 감정과 생각을 또 이 태 안에서, 어머니의 배 안에서 표현하기 시작합니다. 발로 차기도 하고요. 막 즐거울 때는 더 많이 활발하게 움직이기도 하고요. 아이가 태어나서 또 이 아이는 의사소통을 통해서 계속 관계를 시작합니다. 아이가 태어나자마자 울기 시작하죠. 자신의 의지를 드러내고 자신의 감정을 또 표현합니다. 그리고 다른 사람의 감정을 듣고 또 다른 사람의 의지를 자신의 삶에 받아들이기도 합니다. 그러면서 아이는 잘하죠. 계속해서 의사소통합니다. 심지어 이 언어적 표현이 어렵게 태어나신 분, 말씀 못 하신다거나 이렇게 듣지 못하시는 분들 또한 어떤 끊임없이 다른 언어의 체계를 통하여 자신의 감정과 의지를 표현하죠. 이 의사소통은 관계와 뗄래야 뗄 수가 없는 것입니다. 모든 관계는 의사소통을 통하여 이루어지는데 의사소통 없이는 어떠한 관계도 이루어질 수가 없습니다. 하나님이 말씀하신다라는 이 사실은요, 그 하나님의 창조 목적이 단순히 그런 그분의 광대하심을 드러내거나 혹은 힘을 보여주시기 위한 것이 아니라 그분이 무엇인가를 만드셔서 그 만드신 창조물과의 관계를 이루고 싶어 하신다는 것을 의미합니다. 하나님은 끊임없이 말씀하시고 우리가 창조된 우리는 그분의 말씀으로 그분과의 관계를 시작할 수 있다는 것이죠. 여러분, 하나님은 변하시지 않으시는 분입니다. 아무리 긴 시간이 지나도 여전히 그 창조 때의 열정으로 우리를 사랑하고 계십니다. 어떤 상황에서든 어떤 어둠 속에 있더라도 우리가 그분은 여전히 우리를 사랑하시죠. 그렇기 때문에 우리가 알 수 있는 것은 무엇이냐면 하나님께서는 여전히 말씀하고 계시다라는 것입니다. 지금도 동일한 열정으로, 그 창조 때의 열정으로 우리에게 무엇인가 말씀하고 계시다는 것이죠. 계속해서 관계를 하시기를 원하신다는 겁니다. 하나님과의 관계가 시작된다는 것, 그것은 무엇이냐면 그분이 말씀하신다는 것을 아는 것으로부터 시작하는 거예요. 그분이 계시록 3장 20절에서 문 밖에 서서 이렇게 기다린다라고 이야기했던 말은 하나님께서는 계속 끊임없이 우리에게 관계를 하기 위하여 말씀하고 계시다라는 것을 의미합니다. 여러분, 그분이 말씀하신다는 것을 알게 되면 우리가 하나님과의 관계를 원하는 사람들은 그분의 말씀이 무엇인지 한번 들어보려고 하지 않겠습니까? 예를 들어서 누군가와 친해지고 싶어 할 때 우리는 그 사람에 다가가서 인사도 하고 뭐 이야기도 합니다. 그럴 때에 그 사람이 나와 관계하고 싶어 하는지 아닌지는 그 사람의 반응으로 쉽게 알 수 있죠. 만약에 제가 막 이야기를 하는데 건성으로 대답하거나 아니면 제 눈을 보지 않거나 혹은 휴대폰만 쳐다보고 있다 이렇게 한다면 이 사람은 나랑 별 관계를 하고 싶지 않구나 이렇게 결론을 내릴 수가 있습니다. 하지만 만약에 우리가 어떤 관계하고 싶은 사람이 갑자기 찾아와서 이야기를 하게 되면요, 우리는 그 사람의 이야기를 듣기 위해서 한 단어도 놓치지 않으려고 하고 애를 쓰면서 듣게 됩니다. 마치 마음속으로 내가 좋아했던 사람이 갑자기 저에게 와서 말을 이렇게 걸면 제가 한 단어 놓치지 않고 그것을 되게 경청하려고 애를 쓰는 것과 동일하죠. 이렇게 들어보기 위하여, 제가 어떤 말씀이신지 들어보기 위하여 애를 쓰고 노력하는 것, 바로 이것이 하나님과의 관계의 시작이라는 것입니다. 왜냐하면 하나님께서는 계속해서 우리에게 말씀하고 계세요. 우리가 가장 먼저 할 수 있는 것은 무엇이냐면, 그러면 그 관계를 시작하기 위해서 그분의 음성을 듣는 것이에요. 왜냐하면 아직 우리는 어떻게 말을 해야 되는지도 모르는 아이와도 같기 때문입니다. 제가 하는 이 사역의 특성상 저는 전 세계에서 오는 많은 젊은 청년들을 만납니다. 다들 이 훈련센터에 와서 하나님과의 관계를 시작하거나 아니면 더 깊이 나아가려고 합니다. 많은 젊은 친구들이 와서 묻는 질문 중에 하나는 그거예요. 어떻게 우리가 하나님의 음성을 듣습니까? 그분이 말씀하시는 건 알겠습니다. 오케이. 그런데 그분의 음성은 어떻게 들을 수 있냐는 것이죠. 하나님의 음성을 듣는 것은 어떻게 보면 굉장히 간단한 일입니다. 여러분, 우리가 누군가의 이야기를 들을 때와 동일해요. 예를 들어서 제가 어느 누군가와 이야기를 한다고 칩시다. 그렇다면 우리는 먼저 시간을 정할 거예요. 시간을 정하고 장소를 정할 겁니다. 그래서 약속한 곳으로 나가서 뭔가 제가 가지고 있던 생각, 일정, 이런 바쁜 상황들은 잠시 접어두고 그 사람의 이야기에 집중을 하겠죠.
하나님과의 관계도 마찬가지입니다. 우리는 마치 하나님께서 어떤 기적적인 방법으로 우리에게 말씀을 하신다고, 전달을 하신다고 생각합니다. 마치 하나님께서 갑자기 나타나셔서 누구야, 미녀가, 뭐 이런 식으로 이렇게 이야기를, 이렇게 이야기한다고 생각하지만, 절대 그렇지 않아요. 뭐 그럴 수도 있겠지만, 많은 부분 그렇지 않습니다. 매일매일 평범한 순간 속에서 하나님은 말씀하고 계신데요. 우리가 시간을 정하고 장소를 정하고 약속한 곳으로 나가서 하나님의 음성을 기다리면 우리는 그분의 이야기를 들을 수 있습니다. 정해진 시간에 고요한 장소에서 하나님이 이미 우리에게 주신 수많은 말씀, 성경을 읽으면서 혹은 우리가 기도를 하면서 하나님의 음성을 기다립니다. 기도하면서 또 그분의 말씀을 묵상하면서 마음 깊이 전해지는 하나님의 음성을 들을 수가 있죠. 저 개인적으로 선박이라는 곳은 정말 하나님의 음성을 듣고 관계하기에 최적이라는 장소라고 생각합니다. 왜냐하면 성경을 보면 하나님께서 어떤 사람과 관계를 시작하기 전에 꼭 그 사람을 어디로 보내시냐면 원래 있던 곳에서부터 떼어내세요. 모세는 왕궁에서 자랐지만 떼어내셔서 광야로 보내셨고요. 다윗은 떼어내셔서 가족으로 떼어내셔서 그 양을 치는 들판으로 보내셨고요. 아브라함은 원래 있던 곳을 떠나서 본토 자기 친척 아비집을 떠나서 가나안 땅으로 갔고요. 그러니까 원래 있던 장소가 아닌 다른 장소를 하나님 꼭 부르신다는 거예요. 그렇기 때문에 선왕은요, 하나님께서 우리를 부르신 가장 조용한 장소일 수 있습니다. 세상과는 동떨어져 있는 어떠한 잡음도 끼어있지 않은 하나님의 말씀만 집중할 수 있는 곳이죠. 그래서 저는 여러분들께 꼭 말씀드리고 싶어요. 목자의 음성을 듣기 위하여 노력하십시오. 하나님은 태초부터 우리에게 말씀하시는 것을 멈추지 않으셨습니다. 성경을 보세요. 수많은 하나님의 음성이 기록되어 있습니다. 하나님은 우리에게 말씀하시는 것, 이 나타내시는 것을 멈추지 않습니다. 그분은 우리가 볼 수 없는 분이시지만 그분의 음성은 들을 수가 있죠. 그렇기 때문에 듣기를 강구하십시오. 모든 잡음들을 멈추고 하나님을 기다리십시오. 마지막으로 제가 권면드리고 말씀 마무리하겠습니다. 하나님께서 의사소통하듯이 여러분의 의사소통은 너무나 중요합니다. 이 관계에 있어서 말이죠. 어떤 방법으로 어떤 단어를 사용하여 의사소통하는지에 따라 여러분의 관계가 결정됩니다. 여러분 혹시 여러분 사랑하는 분이 계시죠? 여러분이 중요하게 생각하고 목숨처럼 여기는 그런 관계들이 계신다고 저는 믿습니다. 저는 제 가족이 그래요. 그분들에게 꼭 여러분의 언어로 표현하십시오. 언어로 표현하지 않고 내 마음을 당연히 알겠지 라고 생각하는 것은 정말로 이기적인 생각입니다. 하늘에 계신 하나님 아버지도 우리에게 언어로 표현하셨어요. 우리가 알 수 있을 때까지 계속 의사소통하셨습니다. 표현하셨습니다. 표현하지 않은 사랑은 죄송한 말씀이지만 그것은 사랑이 아니에요. 하나님께서 만약 우리를 사랑하셨지만 표현하지 않으셨다면 이 땅 여러분과 저는 창조되지 않았을 것입니다. 제가 최근에 있었던 일인데요. 제게 아이가 있는데 그 아이가 이제 2살이 조금 넘었는데 제 아이가 저에게 다가와서 아빠 사랑해 하고 안기는 겁니다. 저는 제가 어떻게 아기를 대하는지 어떻게 이렇게 사랑해 줘야 되는지를 잘 몰랐던 것 같아요. 그래서 늘 아이를 데릴 때 약간 제 생각대로 했었습니다. 무뚝뚝하고 웃음보다는 혼내고 막 뭔가 사랑하지만 제 사랑의 표현이 좀 서툴렀던 것 같아요. 근데 어느 날 이 아이가 와서 저한테 사랑한다고 했을 때 그래 아빠도 사랑해 라고 이렇게 이야기를 해주긴 했죠. 근데 아이를 재우고 있는데 제가 갑자기 그 아이의 마음이 아이의 그 말이 제 마음을 굉장히 울리기 시작했습니다. 늘 서투르기만 하고 뭔가 혼내고 그랬던 아빠였는데 이 아이에게는 자기가 이 세상에서 가장 사랑하는 사람이었던 것이죠. 그래서 굉장히 큰 감동이 있었습니다. 그래서 그 감동을 느끼면서 만약에 얘가 나에게 내 세상을 달라고 하면 내가 지금까지 이렇게 살아온 앞으로 살아갈 내 세상을 달라고 한다면 기꺼이 내 세상을 내어주겠다라는 생각이 들었어요. 근데 그때 하나님의 마음이 좀 느껴졌어요. 제가 기도하면서 하나님, 제가 우리 주 하나님을 사랑합니다. 이렇게 했던 순간 우리 하나님 어떤 느낌이셨을까? 그런 깨달음이 왔어요. 얼마나 기쁘셨을까? 얼마나 감동됐을까? 이 외치는 조그마한 이야기에 얼마나 집중하셨을까? 많이 울었습니다. 예수의 십자가가 너무 이해되는 어떤 순간이었어요. 예수님이 그 고통스러운 십자가를 통과하셨지만
기꺼이 통과하셨을 수도 있겠다라는 생각이 처음 들었습니다. 왜냐하면 제 아들이 그렇게 달라고 했다면 그 제 생명이라도 내어주고 싶었을 것 같거든요. 예, 말씀을 마무리하겠습니다. 여러분, 하나님께서는 여러분들에게 계속해서 말씀하고 계세요. 수많은 사랑 이야기로 여러분들께 관계로 초대하고 있습니다. 여러분 안의 소리와 외부에서 들어오는 소리로부터 멀어져서 하나님과의 시간에 집중하여 그분의 음성을 한번 들어보세요. 조용한 가운데 말씀 속에서 하나님의 음성을 들어보십시오. 묵상 가운데 하나님의 말씀을 묵상하는 가운데 마음 깊이 말씀하신 하나님의 말씀을 들어보십시오. 여전히 그분은 말씀하십니다. 그리고 하나님께서 말씀하시듯 여러분도 꼭 여러분의 그 감정과 마음을 표현하십시오. 여러분이 소중하게 생각하는 그 관계에게 이야기하시고 꼭 표현하십시오. 오늘 하루도 그분의 깊은 사랑 속에 그분의 음성을 듣고 살아가는 여러분이 되시기를 제 진심으로 기도하겠습니다. 감사합니다. 예, 중보기도 시간입니다. 오늘은 선박 선교사와 선박을 위한 기도를 먼저 드리도록 하겠습니다. 다른 문화적 배경을 가진 선박 구성원들이 서로 배려하는 선상 생활이 이루어질 수 있도록 기도하겠습니다. 그리고 다른 나라 문화, 가족, 직급과 경력이 다른 선에 대한 배려하는 성선 생활이 되도록 기도하겠습니다. 선박 선교사들이 화합의 중심이 되도록 위해서 기도하겠습니다. 그리고 선박 선교사들이 성선 생활을 잘 감당할 수 있도록 건강과 지혜 주시기를 기도하겠습니다. 겨울 황천 항해에서 안전 항해가 이루어지도록 기도하겠습니다. 먼저 선박 선교사와 선박을 위한 기도를 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 우리를 이 자리에 불러주셔서 기도할 수 있는 바다에 있거나 육지에 있거나 될 수 있도록 주님 역사를 시작해서 먼저 선박 선교사를 위한 다른 문화적 배경을 가진 분들과 같이 생각하고 있습니다. 다른 문화적 배경을 위해서나 이해충돌 이해하지 못해서 국민을 변화시킬 수 있기까지 우리가 서로 다른 곳에서 왔음을 인식하고 서로 배려하는 그런 생활이 되지 않도록 하나님 아버지, 그리고 다른 나라의 문화와 또 다른 나라의 배경과 또 배에 있는 직급과 또 경력이 다른 사람들의 서로 배려하는 그런 생선 생활이 되어서 제대로 편안한 가운데에서 생선 생활을 할 수 있도록 그 가운데에 선박 선교사들이 선교사에서 제대로 된 안전과 또 제대로 된 화합이 이루어질 수 있도록 이 선박 선교사들이 그 가운데에 집중하도록 시작합니다. 하나님 아버지, 그 가운데 선박 선교사들이 무엇보다도 그 선선 생활을 잘 감당할 수 있도록 신뢰와 용기와 또 건강을 겨울철 황천항해로 많이 어렵습니다. 하나님 아버지께서 황천 가운데에 있는 사람들에게 등대가 되어주시기를 원합니다. 두 번째로 전쟁과 해적 그리고 감염병으로 인한 위험에서 우리 선원들이 보호받을 수 있도록 기도하겠습니다. 각국에서 선원을 차별하는 불합리한 규제나 관행들이 철폐되도록 기도하겠습니다. 특히 해적들로 인한 생명의 위협을 받는 일이 없도록 기도하겠습니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 바다에서 일하는 선원들을 기뻐해 주시옵소서. 전쟁과 또 해적, 또 감염병으로 인하여서 선원들의 많이 위협을 받고 있습니다. 생명을 받는 일이 많이 있습니다. 하나님 아버지께서 그들을 도와주시옵소서. 하나님 아버지, 바다에서 일하는 자가 존중을 받고 인정을 받을 수 있도록 각 나라의 문화를 또 다른 나라의 감염된 규제와 감염들이 해주시옵소서. 바다에서 일하는 자에게 용기를 허락해 주시고 또 그 바다에
우크라이나에서 일하는 자들을 보호하는 정부와 각 세계 기관들이 제대로 작동될 수 있도록 좀 지켜주시옵소서. 하나님 아버지, 특히 해적들로 인하여서 완전 하늘과 위협을 받는 그런 일이 없도록, 또 해적들로 인하여서 생명의 위협을 받는 일이 없도록 항상 그 바닷길 위에 축복하여 주시옵소서. 네, 마지막으로 선한 가족들을 위하여 기도하겠습니다. 선한 가족들이 하나님을 의지하고 건강한 신앙생활을 할 수 있도록 위하여 기도하겠습니다. 또 성선 중인 가족을 위한 중보 기도를 우리 가족들이 멈추지 않도록 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 선한 가족들이 항상 하나님을 의지하고 건강한 신앙생활을 할 수 있도록 지켜주시옵소서. 가장이 비운 자리를 우리 하나님을 의지함으로써 항상 굳건히 바다 생활 중에 있는 가족들과 연대를 이루어서 또 함께할 수 있도록 나갈 수 있도록 지켜주시옵소서. 그런 가족의 자녀들을 위하여 기도합니다. 아버지가 없음으로 인하여서 받는 어려움이 없도록 우리 주님께서 아버지 되어 주시고 그 가정들에게 주님의 큰 축복을 내려 주시옵소서. 하나님 아버지, 성선 중인 가족들을 위하여 우리 주님께서 그 중보 기도 멈추지 않도록 그 가족들에게 힘을 다하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 감사합니다. 오늘 우리가 2월 첫 주 바다 예배를 드립니다. 하나님께서 우리를 지키심으로 같이 예배할 수 있는 은혜를 허락해 주심을 감사합니다. 오늘 우리가 선박 선교사와 또 그 선박 선교사가 성선하고 있는 선박을 위하여 기도드렸습니다. 하나님 아버지께서 함께 하심으로 우리 선한 형제들이 서로 배려하고 서로 화합하는, 그래서 정말 선상에서 하나님을 믿는 사람들로 인하여서 좋은 기운이 넘쳐나는 그런 선박으로 우리 주님 지켜보아여 주실 것을 믿습니다. 하나님 아버지, 간섭하여 주셔서 우리 선원들을 차별하는 잘못된 관행과 규제들이 하루빨리 철폐될 수 있도록 하시고, 각국에서 바다에서 일하는 자를 귀하게 여기는 그런 문화가 정착될 수 있도록 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 선한 가족들을 위하여 기도합니다. 부모, 아버지를, 특히 아버지가 성선 중에 있는 가족들을 위하여 기도합니다. 우리 주님께서 그 중심에 계셔 주셔서 서로가 서로를 위하여 하는 기도가 멈추지 않는 그런 기도가 될 수 있도록 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 바다 예배 알림입니다. 바다 예배에 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 다음 주 말씀은 김은성 목사님께서 전해 주십니다. 2월 세 번째 주 오건환 목사님, 네 번째 주 장재중 장로님으로 예정되어져 있습니다. 2월 중보기도는 한중길 형제님께서 인도해 주십니다. 이 중보기도 제목을 가지고 이번 주 중에 모두 함께 중보기도를 주님께 간과에 올려주시기를 부탁드립니다. 나머지 4번, 5번, 6번, 7번의 알림은 지난주와 동일합니다. 다시 한번 말씀을 드리지만 동영상 다운로드 서버가 원드라이브에서 드롭박스로 변경이 되었습니다. 주부에 변경된 주소를 올려놓았으니 참조하시기 바랍니다. 이상으로 오늘 바다 예배를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.